Siddhi, the youth icon. Good evening. It's a matter of great privilege and honor for me to be sharing the dais with these distinguished people, and it gives me immense pleasure to get in touch with vibrant young people like you. Right before I begin, I have a few questions. Vande Bharathil യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? Could you please raise your hands? Vande Bharathil യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? Okay. സ്വന്തമായിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? സ്വന്തമായിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാര്? That's quite a good number. UPI ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? UPI payments. Okay, nice. And one final question. വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ടാർഗറ്റഡ് ആന്റി ടെറർ ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ. ഈ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സും അതിന്റെ പോസ്റ്റും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്ത എത്ര പേരുണ്ട്? ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ. Okay, all right. Thank you. That's quite a good number. So, dear friends, if you are into technology, you know that India's UPI is powering payments far beyond our borders. If you follow healthcare, you know how we became the pharmacy of the world during the pandemic. If you care about business, you know that India is one of the 5 top economies. If national strength inspires you, you will be taking pride in Operation Sindoor. And ultimately, the next generation GST reform, as informed citizen, will be raising the bar. This is the story of Bharat, bold, confident, and unstoppable. We are no more that India which yearns to be whitened by any means. Now let me take to a scenario. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈഫിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും, where do you wish to see yourself after 5 years or 10 years, etc. അല്ലെ? ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇന്റർവ്യൂസിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. That's it. Obviously, any path you choose, be it any path, be it any course you choose, ഒരു നിശ്ചിത സമയം തുടങ്ങി ഒരു 3 years, 4 years അല്ലെങ്കിൽ 5 years ഒക്കെ കഴിയുമ്പം you wish to see yourself at some particular position, right? So, individual vision നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, and we know that's for our own progress. അതുപോലെ തന്നെ as a nation ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയത് ഏത് വർഷം? Could you please shout out the answer? What is 1947 plus 100? 2047. Yes. അപ്പൊ 2047 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ 100th ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ ആ ഒരു ആനിവേഴ്സറിയുടെ സമയത്ത്, ആ ഒരു വാർഷിക സമയത്ത്, ഭാരതീയർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഭാരതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിന്റെ ഉത്തരമാണ് വികസിത് ഭാരത് അല്ലെങ്കിൽ വികസിത ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത്. I hope you got it. Ladies and gentlemen, Viksit Bharat is not a slogan. It's not a policy. It's not a political agenda. It's not even a government program. Then you might ask me, what is this all about? Dear friends, Viksit Bharat is a civilizational mission. ഭാരതീയ യുവ തലമുറ എന്ന നിലയിൽ എന്നിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് വികസിത് ഭാരത് എന്നത്. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്? വൈ യൂത്ത്? സോ എന്തുകൊണ്ട് യൂത്ത് നേതൃത്വം നൽകണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു? രാജ്യത്തൊട്ടാകെ across 75 institutions യുവ കണക്ട് is happening. സോ എന്തുകൊണ്ട് യൂത്തിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റ് ഇത്രയും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതിന് കൊടുക്കുന്നു? അതിന് എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? Why our time is getting used up for this? That might be a thought that all of you have right now. So here is the truth. This is an attempt to utilize India's demographic dividend, out of which youth accounts for over 65% of the population. അതിൽ തന്നെ 50%ൽ കൂടുതലും നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള 25 ഇയേഴ്സിലെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. So now I want all of you to imagine how old you guys will be when it is 2047. 2047 ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലൊന്ന് വിചാരിക്കാം. Okay? So I hope all of you have the number. അപ്പൊ തന്നെ അന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, ഈ 2047 how old you will be. Definitely എന്താണെങ്കിലും you will be the ones and your generation will be the ones who are going to enjoy the benefit of Viksit Bharat if we become one. അല്ലേ? That means you are going to reap the benefit of this civilizational mission. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ why you are being connected to this particular mission?
And let me break down a scenario for you. These days, we are talking a lot about non-returning NRIs, brain drain and all that from our country. One of the reasons for this is the increased standard of living in other countries. These days, many of the Indians are giving up their citizenship and the number is keeping on increasing. അപ്പോൾ മറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലുള്ള ഇൻക്രീസ്ഡ് ഈസ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ സെറ്റിൽ ആവുന്നത്. സോ വൈ കാണ്ട് വി ക്രിയേറ്റ് സച്ച് ഇൻക്രീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ അവർ ഓൺ കൺട്രി? അത് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു ബൂസ്റ്റ് അവർ R&D, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്, സ്പോർട്സ്, അഗ്രികൾച്ചർ, ഇൻഡസ്ട്രി എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെയാണ് വികസിത് ഭാരതിന്റെ പില്ലേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഹിയർ ഐ മസ്റ്റ് കോട്ട് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ഡോക്ടർ സഞ്ജയ ബാലു. We are still a developing country. At present, we are a low middle income economy. But we are aspiring to become Viksit Bharat. പക്ഷേ, we cannot become Viksit Bharat without a much more aggressive push into the economy, into the industry, into sustainability sector. So, and all these contribute the pillars of Viksit Bharat. അപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ മനസ്സിലായി we have a long distance to go, keeping in mind that we have come a far distance from where we were. And അതിൽ തന്നെ it's understood that here we have a lot of homework for us to do. Because you are the part of Bharat. Bharat എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെറിട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് ലാൻഡോ ഒന്നുമല്ല. It's me and you, right? It's an emotion which people contribute. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ you are going to decide how Viksit Bharat at 2047 will look like. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വരും തലമുറകളും ജീവിക്കുന്ന രാജ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ദ ഓണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇസ് റെഡി ടു ലിസൺ ടു യു. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ എന്താണ്? ഈ ഒരു അഗ്രസീവ് പുഷ് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിക്കും അങ്ങനെ വികസിത് ഭാരതിന്റെ പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ഈ ഒരു പുഷ് കൊടുക്കാനായിട്ട് യുവാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എന്ത് ആശയങ്ങളാണ് ഉള്ളത്? അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. സോ അതിനായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് യൂത്ത് അഫയേഴ്സിലൂടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യൂത്ത് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് വികസിത് ഭാരത് യുവ കണക്ട് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം സേവാ പക്വടയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാരതത്തിലൊട്ടാകെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 75 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന 75 യൂത്ത് ഐക്കണുകൾ മുഖേന നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ എംപവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഇത്. അബൌട്ട് ദാറ്റ്, ഭാരതത്തിന്റെ യുവതലമുറ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും രാജ്യത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റൽ റോഡ് മാപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നതുകൂടിയാണ് ഈ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ വികസിത് ഭാരത് 2047 എന്ന വീക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുകാരാകുന്നതിനും മൈ ഭാരത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വഴി സാധ്യതകളുടെ ഒരു പുതിയ ലോകം യുവാക്കളായ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരുന്നതിനുമാണ് ഈ പദ്ധതി. തന്റെ അസാധാരണമായ സംവാദ ശൈലിയും ദൃഢനിശ്ചയവും കൊണ്ട് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി പിന്നീട് ഗുജറാത്ത് മോഡൽ എന്ന ആശയത്തിലൂടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐക്കണായി മാറി ഇന്നും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയായ ഇന്ത്യയിൽ 3ാം തവണയും പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരുന്ന ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി. ആ മനുഷ്യന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്തുമാകട്ടെ, രാഷ്ട്രീയത്തിലുപരി ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഈ അധികാരിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പാഠമുണ്ട്, സാധ്യതകളുടെ പാഠം. ആ ജീവിതം യുവാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തരുന്ന ഒരു ധൈര്യമുണ്ട്. ഒരു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള ധൈര്യം. ആ കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്ന ഒരു വീക്ഷണമുണ്ട്, വികസനത്തിന്റെ വീക്ഷണം. എന്റെ കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ ജനത എന്ന ശക്തമായ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ട് ജനമനസ്സുകളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച് ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലത്തിൽ സുസ്ഥിര സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണമാണ് വികസിത ഭാരതം. And it's his vision and he is ready to listen to you young people. And I think of my own journey right now. From being an ordinary girl in a remote village in Kerala to standing here as a youth icon before you. My journey has been very much monumental for me as well, because coming out does not require any kind of background. നിങ്ങളുടെ വോയിസ് റേസ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ? നിങ്ങളെ കേൾക്കാൻ ഈ നേഷൻ റെഡിയാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് വികസിത് ഭാരത് യങ് ലീഡേഴ്സ് ഡയലോഗ് 2026 ക്വിസ്. And I encourage all of you to join the quiz, and you will also represent
your people there at New Delhi Bharat Mandapam. Okay, so coming to my story, from National Youth Parliament to extending service to first generation learners, what I'm doing at the present, from Viksit Bharat, the Young Leaders Dialogue, to being here influencing young people like you, I can confidently say that I have found out my voice. And the Prime Minister's life has taught me a valuable lesson. That is, leadership is always perseverance and responsibility. Never ever leadership is going to be a privilege. ഒരിക്കലും leadership privilege അല്ല. അത് privilege ആയി കണ്ടവരൊന്നും യഥാർത്ഥ leaders ആയിട്ടുമില്ല. So this is what I wanted to establish before you, just before we jump into the PPT. And ഇത് തന്നെയാണ് all about what I have said is the what and why about Viksit Bharat. ഇനി അത് ഹൗ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ശരി, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം, എന്തിനൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും? സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 5 പ്ലെഡ്ജുകളും 11 കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സും ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And you can find out the video in every image is a link to a video in the PowerPoint, and you will get your hands on the PowerPoint just after the meeting. So 5 pledges ഈ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്നവരാണ്. എന്തിനാണ് നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത്? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിഷൻ ഉണ്ടാവും, അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അതാണ് എന്റെ വിഷൻ. സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്നും രാവിലെ ഇന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നുള്ളത് എന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പം ഈ വിഷനാണ് 11 സങ്കല്പ്. ആ സങ്കല്പങ്ങളെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് പഞ്ചപ്രാൺ എന്ന് പറയുന്ന 5 റെസൊല്യൂഷൻസ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് യു ത്രൂ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ബോർഡ് ഔട്ട്. എനിവേ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ഏത് മിഷൻ ആണെങ്കിലും every mission will have challenges through its way. As we proceed with the 11 commitments and 5 resolutions, in order to achieve Viksit Bharat, the challenges we will be facing is posed in the form of 3 questions. ഈ 3 questions ആണ് 2047 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഭാരതം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. See, this is a vision. We don't know whether it will be realized or not, but we'll work the best to realize this. എല്ലാവർക്കും the last man വരെ equality ഉണ്ടാവുമോ, dignity ഉണ്ടാവുമോ? This is the question that remains. And the second question is, ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു people's movement ആക്കി മാറ്റാം? That means കൂടുതൽ ഒരു മാസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എങ്ങനെ വികസിത് ഭാരത് എന്ന മിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഒബ്വിയസ്ലി 2047 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയോ ഗവൺമെന്റുകൾ മാറി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത്, ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് അജണ്ടയോ പോളിസിയോ ഒന്നുമല്ല. This is a civilizational mission. Civilizational mission needs mass participation. So here we are. And we are going to drive the mission. And the third question is, എങ്ങനെയാണ് യൂത്തിന് ഓണർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുക? And this is the backbone. This question is the backbone of whatever we are going to do. Let's jump to the next slide. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസർ ആണ് ഈ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. These are called the anchors of Viksit Bharat. 6 anchors അല്ല, you have multiple anchors, but as we are running in short time, here we have 6 anchors described. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, see, it's your duty as drivers of Viksit Bharat to make sure that the questions we discussed earlier are answered to the best at every point of the journey. So, our answers curate ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ anchors of Viksit Bharat വഴിയാണ്. There are many, okay? Not just 6. I just remind you again. Next slide. So, നമുക്ക് 6 anchors നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതില് you have growth engine, you have sustainable development, you have social sector reform, you have Atmanirbhar Bharat, Sashakt Bharat and global stature of India. ഈ 6 കാര്യങ്ങളിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വികസിത് ഭാരത് എന്ന ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്താം എന്നതാണ് പ്ലാൻ. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളെ രാജ്യം വിളിക്കുന്നത്. And the nation wants to hear from you. ഗ്രോത്ത് എഞ്ചിനിലേക്ക് വരുമ്പം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് വേണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം, ഒരു 11 വർഷം മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ആൻഡ് ബൈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഐ മീൻ ദ ഹൈവേസ്, ദ നമ്പർ ഓഫ് എയർപോർട്ട്സ്, ദ ഹൈ സ്പീഡ് റോഡ് കോറിഡോർസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് എത്രത്തോളം ഇന്ന് ഇവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് 2047 നമുക്കത് എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ആവണം എന്നൊരു വിഷനാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന 3 ഗ്രാഫിലും കാണുന്നത്. We are becoming a superpower when it comes to sustainable development. And I think you all know that currently we are the 4th in the world in terms of renewable energy installed capacity. Definitely, this is a milestone which we can achieve in no time. And already Paris Agreement le 2 terms much ahead of time നമ്മൾ achieve ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. And jumping to social reforms, social sector reform വരുമ്പോൾ you have all this Antyodaya program. And by Antyodaya it's basically ആ ലാസ്റ്റ് മാനിലേക്ക് വരെ
റീഫോം എത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അവസരങ്ങളാണോ ഉള്ളത് അത് എത്തിക്കുക എന്ന ഒരു മിഷനാണ് ഇതിനുള്ളത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ദ വിമൻ ദാറ്റ് ലൈക്ക് പ്ലീസ് ചേഞ്ച് വൺ മോർ. വിമൻ എംപവർമെന്റ് എന്നതിൽ നിന്ന് വിമൻ ലെഡ് മൂവ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി. ആൻഡ് ദെയർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ഹു ഡോണ്ട് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഈവൻ വിമൻ എംപവർമെന്റിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ വിമൻ ആണ് നയിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദാറ്റ് given there. And the fourth pillar is Atmanirbhar Bharat, where we are focusing on self-reliant India. Self-reliant India എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു local to global, അതുപോലെ manufacturing, നമ്മുടെ industry, you know what is Make in India is all about. And not just manufacturing, space and innovation also do come under the title called Atmanirbhar Bharat. And that is followed by a fifth category called Sashakt Bharat. Next one please. Next one. സശക്ത് ഭാരത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫൻസിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകാമോ, ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. The best example that I can put forth before you is Operation Sindoor and INS Vikran, and many more definitely, and you can find all those there. The indigenization of defense forces in the Baringada is a key factor, and it's young people like you contributing to all these ideas. And finally, ee 5 pillars ilude nammal kadanu poi itrayum karyangale itrayum visions achieve cheyan pattuകയാണെങ്കിൽ, next slide please. അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ we will raise to a global stature. അങ്ങനെ ഇന്ത്യ വിശ്വഗുരുവായും വിശ്വമിത്ര ആയി മാറും. നമ്മൾ ഒത്തിരി കൺട്രീസിനെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇന്നും ഡിപെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ when it is 2047 ഈ ഡിപെൻഡൻസി കുറച്ചിട്ട് സെൽഫ് റിലയൻസ് കൂട്ടുക എന്നതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു മിഷന്റെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് സി തിങ്ക് അബൌട്ട് അവർ ഡയസ്പോറ, മറ്റു കൺട്രികളിൽ നമ്മുടെ ഡയസ്പോറ സ്ട്രെങ്തൻ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫോർ us. അതുപോലെ തന്നെ പല ഗ്ലോബൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെയും ഹെഡ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഓറിജിനിലുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും nowadays. That's also a positive indicator for our raising global stature. So all these are the key points through which how എന്ന question ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ 6 pillars ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. So that's basically walking through the PPT. This PPT is the soul of the presentation, but I just wanted to communicate to you what your role actually is, and I hope that everybody have got it. The thing is that നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക, ഗവൺമെന്റ് ഈ വിഷനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക, എംപവർ ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്. I want you to be pretty clear about that. And രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. One is your participation in Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026 quiz. The quiz is live now. ഈ ക്വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. This is your gateway. നിങ്ങളിപ്പോ വിക്സിത് ഭാരതിന്റെ 2025 വീഡിയോ കണ്ടു. ഈ വിക്സിത് ഭാരത് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയക്ക് കുറെ പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ അത് 10 പില്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ദിസ് ഇയർ ദേ ആർ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് one more I guess. അപ്പം 11 പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പില്ലേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് ഒരു പില്ലർ ആയിരിക്കും, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഒരു പില്ലർ ആയിരിക്കും, അഗ്രികൾച്ചർ ഒരു പില്ലർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ 11 പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഈ പോളിസി മേക്കേഴ്സും ഈ വിക്സിത് ഭാരത് ചെല്ലുമ്പം, വിക്സിത് ഭാരത് യങ് ലീഡേഴ്സ് ഡയലോഗ് ചെല്ലുമ്പം പോളിസി മേക്കേഴ്സും അതുപോലെ ഫീൽഡ് എക്സ്പേർട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണലി റിനൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സും ഒക്കെ എത്തുന്ന ഒരു സച്ച് ആൻ അഡോറബിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇറ്റ് ഇസ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുക, നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഓൺ ദ തേർഡ് ഡേ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ടു ദ ഡെസ്ക് ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹിംസെൽഫ്. ഹി വിൽ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ പേഴ്സൺ ബിഫോർ യു ടു ലിസൺ ടു യു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ ഈ ഓരോ പില്ലേഴ്സിലും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനും ഈ വിഷൻ നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിലൊക്കെ കണ്ടു 2047 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ എത്തണം, അത് എത്താനുള്ള ആ അഗ്രസീവ് പഞ്ച് കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനോടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വിക്സിത് ഭാരത് യങ് ലീഡേഴ്സ് ഡയലോഗ് 2026 ക്വിസ്. So I hope everyone will be taking part in that, and I don't think that more question is going to come up. So thank you for your patience and attention. It was a great being here. Thank you to this college as well. Thank you.